ME 14606 Automobile Engineering. Today we are going to study about our class module 4, 2 and 4, and it is class number 18B. Okay, so in the last class we discussed about the ABS braking system and all the components related with the ABS system, and now we are going to study about our pneumatic braking system. So actually, what is exactly the pneumatic braking system? The pneumatic braking system is a brake which is formerly known as a compressed air braking system, and it is a type of frictional brake, friction brake for the vehicles which is compressed air is used. Okay, so a compressed air and a piston which is used usually in the system, and the compressed air is on a piston is used to apply pressure to the brake pad needed to stop the vehicle. Okay, so let us go for the slide actually. Okay, so yeah, a pneumatic air braking system. So what it contains. So an air brake, or it is more formally known as a compressed air braking system, as I told you, and also it is a frictional brake system. And the air usually the air brakes are used for the large and the heavy vehicles. Okay, particularly those having some multiple trailers and some which is linked to the braking system, such as trucks and buses, trailers and semi-trailers. In addition to use their railroad trains. Okay, so it is first discovered by the George Westinghouse, and he patented for the safer brake. So this is one of the safer brake, and he patented in on March 5, 1872, and he used this air brake for developing the railway service actually. Okay. So Westinghouse is actually made numerous alterations to improve his air pressured braking invention. And in early 20th century, after his its advantages were proven in railways use, and then it is adopted by the manufacturers of the trucks and heavy vehicles, heavy road vehicles. Okay. So what about this construction of the braking system? Okay, so construction of the braking system is mainly, as you know, that it is contain the air is as a fluid. Air is as a fluid which is used for this system, and air braking systems, typically it is used for the heavy trucks and buses. Okay, so this system is consist of a service brakes and parking brakes and a control. It controls a control pedal and an air storage tank. So for a parking brake, there will be a disc or drum brake arrangement will be designed to be held in the applied system or applied position by the spring pressure actually. Okay, so the air pressure must be produced by a release of the spring brake, okay, or parking brake. For the service brake, it is usually it is used for the slowing or stopping services, okay, for the service brake. So here there is a pedal is pushed. Okay, as you know, നമ്മളെ കാറുകളിലൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പാർക്കിംഗ് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലെ, അതൊരു സ്പ്രിങ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സർവീസ് ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് അതിൽ യൂസ് ചെയ്ത്. ഓക്കെ, ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് ബ്രേക്ക് പെഡൽ അല്ലെങ്കിൽ പെഡൽ ബ്രേക്ക് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. So here we are using an approximately pressure of around 690 to 830 kilopascal into a chamber or brake chamberലേക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. And because of that എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, അവിടെ ഒരു ബ്രേക്ക് എൻഗേജ് ആയി മാറുകയാണ് ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഇത്രയും പ്രഷറുള്ള ഒരു എയർ പ്രഷർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടറിലേക്ക് ഇത്രയും പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, അവിടെ ഒരു ബ്രേക്ക് എൻഗേജ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, സോ മോസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രക്ക് ആൻഡ് എയർ ബ്രേക്സ് ആർ ദി ഡ്രം ബ്രേക്സ്. ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രം ബ്രേക്സ് ആയിരിക്കും. അത് കൂടുതലായിട്ട് കാരണം ഡിസ്ക് ബ്രേക്കിനെ ഒരു യൂസേജ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പേ ആദ്യം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ഡ്രം ബ്രേക്ക് ആയിരുന്നു. സോ ഡ്രം ബ്രേക്കിലായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ അത് മാറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഡിസ്ക് ബ്രേക്കിലും ഇതേ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കംപ്രസറാണ്. നമുക്ക് ഇതിൽ വേണ്ടത് ഒരു കംപ്രസറാണ്. ആ കംപ്രസർ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ഹൈലി കംപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എയറിനെ ഏകദേശം പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രഷർ റിസർവറിന് ഏകദേശം പറയുകയാണെങ്കിൽ 830 കിലോ പാസ്കലോളം വേണം. ഓക്കെ, റൈറ്റ്.
Now, uh, now ഇതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ പറയുമ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് ഹെവി വെഹിക്കിൾസിലൊക്കെ ഒരു ഗേജ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടാവും, ഒരു ഗേജ് സിസ്റ്റം. അത് ഡ്രൈവറിന് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഡ്രൈവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എയർ പ്രഷർ കൂടുതൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും, ഡ്രൈവർ ആക്ച്വലി. അപ്പോൾ പ്രഷർ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, പ്രഷറിനെ കൂടുതലാക്കാനായിട്ട് പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്രസർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കൂടുതലായിട്ട് എയർ പ്രഷർ ഫില്ല് ചെയ്ത് ആ ഒരു സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കിലേക്ക് വെക്കും. ഓക്കെ, സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ പാനലിൽ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് വാർണിംഗ് ടൂൺസോ അല്ലെങ്കിൽ വാർണിംഗ് ലൈറ്റ്സോ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. Okay, so suppose, yeah, so setting of the parking and emergency brake releases the pressurized air in the line between the compressed air storage tank and brakes that allows the spring actuated parking brake to engage. പെട്ടെന്നൊരു സഡൻ ലോസ്, എയറിന്റെ സഡൻ ലോസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ആ ഒരു ഫുൾ സ്പ്രിംഗ് ബ്രേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു പ്രഷർ ആക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു പ്രഷർ ആക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഒരു കംപ്രസ്ഡ് എയർ ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് അതിന്റെ ഒരു സപ്ലൈ സിസ്റ്റവും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിനെയും വെച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ സപ്ലൈ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നതിൽ സാധാരണയായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. സാധാരണയായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സപ്ലൈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ കേസിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഇതാണ്, നോക്കിയാൽ മതി. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സപ്ലൈ സിസ്റ്റം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കൺട്രോൾ സിസ്റ്റമാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു കംപ്രസ്ഡ് എയർ ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ഞാൻ as I told you there is a main two systems. One is the supply system. രണ്ടാമത്തത് ഒരു സപ്ലൈ സിസ്റ്റം കൊടുത്താൽ മാത്രം പോരാ, അവിടെ ഒരു ഹൈ പ്രഷറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കൺട്രോൾ സിസ്റ്റവും ആവശ്യമാണ്. സോ യാ, so as you know that there will be some വേറെ ചില സിസ്റ്റംസ് കൂടി ഉണ്ട്. ലൈക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗിയർ ബോക്സ് ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ, അതുപോലെ തന്നെ ക്ലച്ച് പെഡല്, അതുപോലെ തന്നെ എയർ അസിസ്റ്റൻസ്, ഇതെല്ലാം അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു സിസ്റ്റംസും കൂടിയാണ്. ഓക്കെ, ഓരോ ഓക്സിലറി സിസ്റ്റം കൂടെ അതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഹൈലി സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എയർ ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റമാണ് ഓൺ ദി കൊമേഴ്ഷ്യൽ റോഡ് വെഹിക്കിൾസ്. അതായത് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് പറയുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മളൊരു സാധാരണ വെഹിക്കിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു സിസ്റ്റമാണ്. ഓക്കെ, സോ അവിടെ എയർ കംപ്രസർ ഉണ്ട്, വിച്ച് ഇസ് ഡ്രിവൺ ബൈ ദി എൻജിൻ ഐദർ ഓർ ബൈ ക്രാങ്ക്ഷാഫ്റ്റ് പുള്ളി ബൈ എ ബെൽറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം ദി എൻജിൻ ടൈമിംഗ് ഗിയർസ്. അപ്പോൾ ഈ എയർ കംപ്രസർ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്ന എയർ കംപ്രസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൻജിൻസ്, അതായത് എൻജിൻ പുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ എൻജിൻ ബെൽറ്റ് എൻജിനായിട്ട് ക്രാങ്ക്ഷാഫ്റ്റിൽ ഒരു പുള്ളിയായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ എയർ കംപ്രസർ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, and it is lubricated by and cooled by the engine lubricating and cooling system. Okay, so അത് lubrication നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എൻജിൻ കൂളിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധാരണയായിട്ട് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റംസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വർക്കിങ്ങിൽ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ലൈക്ക് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ചെറുതായിട്ട് ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത്. എന്താ ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ദ സപ്ലൈ ഓഫ് എയർ ഈസ് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും എയറിനെ നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം ഒരിക്കലും റൺ ഔട്ട് ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ റൺ ഔട്ട് ആവുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി അതിൽ ഇല്ലാതെ ഇരിക്കില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ സാധാരണ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബ്രേക്ക് പാഡോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഇതോ നമ്മളത് തീർന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് തീർന്നു എന്നൊക്കെ പറയും, നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ എയർ എന്ന് പറയുന്നത് അൺലിമിറ്റഡ് കേസ് ആണ്, എത്ര വേണമെങ്കിലും എയറിനെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. സോ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ആ ഒരു ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം ഒരിക്കലും റൺ ഔട്ട് ആയി മാറത്തില്ല. ഓക്കെ, സോ ചെറിയ ലീക്കുകളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അതൊന്നും ഈ ഒരു ബ്രേക്കിന്റെ കേസിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതൊന്നും ഫെയിലിയർ ആക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ എയർലൈൻ കപ്ലിങ്സ് ആർ വെരി ഈസിയർ ടു അറ്റാച്ച് ആൻഡ് ഡിറ്റാച്ച് ബൈ ദ ഹൈഡ്രോളിക് ലൈൻസ്. ഹൈഡ്രോളിക് ലൈൻസിനേക്കാൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് എയർലൈൻസ് കപ്ലൈ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യാനും നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു വലിയൊരു ഡേഞ്ചർ വരുന്നില്ല. കാരണം എന്താ പറയുക, ഹൈഡ്രോളിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഒഴുകി പോകുന്ന മാതിരി ഒരു വലിയൊരു എന്താ പറയുക ഒരു നഷ്ടം നമുക്ക് വരുന്നില്ല. സോ എയർ ബ്രേക്കിന്റെ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രെയിലറിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ആൻഡ് റിമൂവ് ഈസിലി ബൈ ദ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് വിത്ത് എ ലിറ്റിൽ ട്രെയിനിങ്. അതായത് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ വലിയ ട്രെയിലറിലൊക്കെ എയർ ബ്രേക്കിന്റെ സർക്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വളരെ ചെറിയ കുറഞ്ഞ ട്രെയിനിങ് തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ അവർക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു യൂസ് ആക്ച്വലി. Now
Air is not only a server as a ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ്. ഓക്കെ, ഒരു ഫോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് മാത്രമായിട്ട് നമ്മളിവിടെ എയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷേ അതൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒരു കൺട്രോൾ, ഫോഴ്സിന്റെ മുകളിൽ ഒരു കൺട്രോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, സോ എയർ ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം സാധാരണയായിട്ട് ഒരു എയർ ടാങ്ക് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഒരു സഫീഷ്യന്റ് എനർജി ടു സ്റ്റോപ്പ് ദി വെഹിക്കിൾ ഇഫ് ദ കംപ്രസർ ഫെയിൽസ്. സോ കംപ്രസർ ഫെയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ എന്താ സംഭവിക്കുക? അപ്പൊ ആ ഒരു എന്താ പറയുക, ഇപ്പൊ സപ്പോസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ കംപ്രസർ കേടായി വരിക, അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം വരികയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയർ ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റത്തിന് വലിയ ഇത് വരില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു ടാങ്കിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് ആ ടാങ്കിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് സപ്ലൈ കിട്ടുന്നത്. സോ അതായത് നമ്മുടെ കംപ്രസർ വർക്ക് ചെയ്ത് ഒരു ടാങ്കിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ ആ ടാങ്കിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു നമ്മുടെ ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എയർ പ്രഷർ കിട്ടുന്നത്. സോ അവിടെ കംപ്രസർ ഫെയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു എന്താ പറയുക നഷ്ടം വരത്തില്ല. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ഇനി അടുത്തത് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ എയർ ബ്രേക്കിന് എഫക്റ്റീവ്നെസ്. ഓക്കെ, സോ എയർ ബ്രേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ സാധാരണയായിട്ട് ലീക്കേജ് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ലീക്കേജ് ഉണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ബാക്കി അത്രയും പ്രഷർ, ഇപ്പോ 830 പ്രഷർ ഉണ്ട്, പക്ഷെ 850ഒക്കെ പ്രഷർ ഈ പറഞ്ഞ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രഷർ കുറഞ്ഞതുകൊണ്ടോ ഈ പറഞ്ഞ അവിടെ ഒരു ലീക്കേജ്, ചെറിയൊരു ലീക്കേജ് സംഭവിച്ചതുകൊണ്ടോ അതിന്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ്സിന് യാതൊരു ചേഞ്ചും വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ എന്താ പറയുക, എയർ ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇറ്റ്സ് ഡിസൈൻഡ് ഫോർ ദി സഫിഷ്യന്റ് ഫെയിൽ സേഫ് ആണ്. ഓക്കെ, ഒരു ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാവാതെ സേഫ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാധാരണയായിട്ട് എയർ ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെഹിക്കിൾ സേഫ് ആയിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കത് അതുവരെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, നൗ അടുത്തത് ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ഈസ് എ ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, സോ ഈ എന്താണ് ഈ ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്? സോ അത് ജർമ്മനിൽ സാധാരണയായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ്രീം ബിച്യൂൾ ഫ്രിഷ്ലുങ് എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ടിപ്പിക്കലി എ സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദി ആന്റി ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം. സോ ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം സാധാരണയായിട്ട് ആന്റി ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇതിൽ ആക്ച്വലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം സാധാരണയായിട്ട് ഒരു മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസിലാണ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ആന്റി ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതിന്റെ യൂസേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു പ്രിവെന്റ് ദി ലോസ് ഓഫ് ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഡ്രിവൺ റോഡ് വീൽസ്. സോ എന്താ ഈ ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണയായിട്ട് റോഡുകളിൽ കാണാം, നമുക്കൊരു ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ മഴയൊക്കെ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞമാതിരി റോഡിലേക്ക് വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഈ പറഞ്ഞമാതിരി ഒരു ഓയിലൊക്കെ ഉള്ള സക്സസ് ഉള്ള സമയത്ത് നമുക്കൊരു കറക്റ്റ് ട്രാക്ഷൻ ഇല്ല, ആ ഒരു റൂട്ടിൽ നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. ഓക്കെ, സോ ഇതിന്റെ എന്തൊക്കെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കാം. അതായത് വാട്ട് ആർ ദി ഇന്റർവെൻഷൻസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ദി വൺ ഓഫ് ഓർ മോർ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ്. ഒന്നാമത്തത് ബ്രേക്ക് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ടു വൺ ഓർ മോർ വീൽസ്. സോ ഇതിന്റെ കേസിൽ ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ഫോഴ്സ് ഒന്നിലോ അധികമായിട്ടുള്ള വീലുകളിൽ, അതായത് ഇപ്പൊ 4 വീൽസ് അല്ലെങ്കിൽ 4 വീൽസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീൽസിലോ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബ്രേക്ക് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. രണ്ടാമതായിട്ട് ദ റിഡക്ഷൻ ഓർ സപ്രഷൻ ഓഫ് ദി സ്പാർക്ക് സീക്വൻസ് ടു വൺ ഓർ മോർ സിലിണ്ടേഴ്സ് എന്നാണ്. സോ അതായത് നമുക്ക് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ അതിലധികമോ സിലിണ്ടേഴ്സിൽ സ്പാർക്കിന് സീക്വൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതായത് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് പോകണമെന്ന് വലിയ നിർബന്ധമില്ല. അതായത് ആ ഒരു സീക്വൻസ് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് അത് ഐ മീൻ എന്താ പറയുക, സിലിണ്ടർ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പെട്രോൾ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. അതായത് the reduction or the suppression of a spark sequence to one or more cylinders എന്നതാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഫ്യൂവൽ സപ്ലൈ ടു വൺ ഓർ മോർ സിലിണ്ടേഴ്സ്. സോ അതുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സപ്ലൈ വളരെ കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. അതുകൂടാതെ ക്ലോസിംഗ് ദ ത്രോട്ടിൽ ഇഫ് ദ വെഹിക്കിൾ ഇസ് ഫിറ്റഡ് വിത്ത് എ ഡ്രൈവ് ബൈ വയർ ത്രോട്ടിൽ. ഓക്കെ, and also it is turbocharged വെഹിക്കിൾസിന്റെ കേസിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബൂസ്റ്റ് കൺട്രോൾ സോളിനോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ആക്ച്വേറ്റഡ് ഡ്യൂ ടു ദി റെഡ്യൂസ് ബൂസ്റ്റ് ആൻഡ് ദെയർഫോർ എഞ്ചിൻ പവർ. ഓക്കെ, സോ ബൂസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുവാനും അതുകൂടാതെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി എഞ്ചിൻ പവർ കുറയ്ക്കുവാനും നമുക്കൊരു ടർബോ ചാർജഡ് വെഹിക്കിൾസിൽ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലൊരു പെട്രോൾ സേവിങ്സും അതുപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ ഓവറോൾ നമുക്കൊരു ഫ്യൂവൽ സേവിങ്ങും കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇതിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ,
സോ ടെർബോ ചാർജ് വെഹിക്കിൾസ് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബൂസ്റ്റർ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ബൂസ്റ്റിനെ ഈ ഒരു സോളിനോയിൽ വെച്ചിട്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം വെച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആ ബൂസ്റ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എഞ്ചിൻ പവർ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ typically traction control system എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഷെയർ ഇലക്ട്രോ ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക് ആക്ച്വേറ്റർ ആണ്. So which is not used in the conventional master cylinder and servo motor. So it's a wheel speed sensors with the ABS actually. Okay, speed sensor ABS പോലത്തെ അതേ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ 4ലേക്ക് കയറാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ 4ൽ നമുക്ക് വേണ്ട ആദ്യത്തെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് HVAC കുറിച്ചാണ്, അതായത് ഹീറ്റ് വെന്റിലേഷൻ എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റംസ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ എന്താണ് ഈ HVAC? അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയണം. എന്താണ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി? സോ ഈ ഹീറ്റ് ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞമാതിരി ഹീറ്റിന്റെ എങ്ങനെയാണ് ഹീറ്റിനെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞമാതിരി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫറിങ് നടക്കുന്നത്, ആക്ച്വലി ആ ഒരു എനർജി എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫറിങ് നടക്കുന്നത്, അത് അതിന്റെ മോഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? അതായത് 3 മോഡ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് സപ്ലൈ, അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ചൂട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഹീറ്റിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എയർ കണ്ടീഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നിങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ട് അറിയേണ്ട 3 കാര്യങ്ങൾ, കണ്ടക്ഷൻ, കൺവെക്ഷൻ, റേഡിയേഷൻ. അതുകൂടാതെ വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് ദ ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് HVAC കുറിച്ച് ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, so first one, in introduction about the HVAC actually. So heating, ventilation and air conditioning involves a heat transfer. Okay, so ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഹീറ്റിംഗ്, വെന്റിലേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. സോ ആക്ച്വലി എന്താണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ? നിങ്ങൾക്കറിയാം, അതായത് നമുക്ക് ഒരു റൂമിനകത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ, ഒരുപാട് ഓക്യുപ്പൻസ് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടക്കുകയാണ്. ആ മീറ്റിംഗിനകത്ത് മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ഓഫ്ലൈൻ മീറ്റിംഗ് ആണ്, ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ് അല്ല. ഓഫ്ലൈൻ മീറ്റിംഗിൽ നമ്മളൊരു ഒരു സ്റ്റേഡിയമോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ആസ് യു നോ, നമ്മുടെ ഒരു ബോഡിയുടെ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 2 to 5 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മുടെ റൂമിലേക്ക് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ അങ്ങനെ വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ റൂമിൽ ഏകദേശം ഒരു 100 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 100 പേര് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ 100 പേര് 100 × 2 200 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ അവിടെ ചൂട് കുറേ നേരം ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് ഇതൊരു ക്ലോസ്ഡ് റൂം ആണെങ്കിൽ വളരെയധികം ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ അവിടെ ആ ഒരു റൂമിൽ വരുന്നുണ്ട്. സോ ആസ് യു നോ, അവിടെ അത്രയും ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ചൂടാവും. സോ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആക്ച്വലി എയർ കണ്ടീഷനിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, സോ എയർ കണ്ടീഷനിങ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ റൂമിലുള്ള ആ ഹീറ്റിനെ, ആ എയറിനെ എന്ത് ചെയ്യും, കൂളാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ എയറിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് പുതിയ എയറിനെ അങ്ങനെ, അതായത് പുതിയ പുറത്തുനിന്നുള്ള എയറിനെ എടുത്തിട്ട് അകത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്ന സിസ്റ്റംസും ഉണ്ട്. ബട്ട് ആസ് യൂഷ്വൽ ഇപ്പോഴത്തെ സിസ്റ്റത്തിൽ, സാധാരണ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ റൂമിലൊക്കെ കാണുന്ന, കോൺഫറൻസ് റൂമിലേക്ക് കാണുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള അതേ എയറിനെ തന്നെ കണ്ടീഷനിങ് ചെയ്തിട്ട്, അതായത് കണ്ടീഷനിങ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആയതുകൊണ്ട് അത് പറയാം, അതിന്റെ ഹീറ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക. കണ്ടീഷനിങ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കുറയ്ക്കുക, കൂട്ടുക, അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കുക, കൂട്ടുക, അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു എയറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടീഷനിങ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ കേസ് മാത്രം ആയതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്. സോ എയർ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ഈ പറഞ്ഞ ഹീറ്റിന് അതിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിനെ നമ്മൾ കുറയ്ക്കുകയാണ് ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാൻ, നിങ്ങൾ റൂമിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ റൂമിലെ AC എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ആക്ച്വലി അവിടെയുള്ള എയറിനെ ഒരു സൈഡിലൂടെ വലിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം വേറെ സൈഡിലൂടെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കൂളിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോയിൽസിനുള്ളിൽ കൂടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ കുറച്ചിട്ട് അതേ എയർ തന്നെ തിരിച്ച് നിങ്ങളുടെ റൂമിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ദി എയർ കണ്ടീഷനിങ് ഒക്യൂഴ്സ്. സോ അവിടെ ഒരു ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിങ് നടക്കുകയാണ് ആക്ച്വലി. സോ ആ ഹീറ്റിനെ ആരാ എടുക്കുന്നത്, ആക്ച്വലി എടുക്കുന്നത് ആ ഹീറ്റിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. എയറിലുള്ള ആ ഹീറ്റിനെ ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്നുള്ള മീഡിയത്തിൽ അതിനെ എടുത്തിട്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ആ ഒരു കൂളിംഗ് കോയിൽ അതിനെ ആ കൂളിങ്ങിനകത്തുള്ള ആ ഒരു റെഫ്രിജറന്റ് അതിന്റെ ഫേസ് ചേഞ്ച് വന്നിട്ട് ആ റെഫ്രിജറന്റ് ആണ് അതിന് ആ ഒരു ഹീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഹീറ്റിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. സോ രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഹീറ്റിംഗ് വെന്റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹീറ്റിംഗ്, ഓക്കെ, ആ ഒരു റൂമിനകത്ത് വളരെ തണുപ്പുള്ള രാജ്യങ്ങൾ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അമേരിക്ക അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ, യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ ചില സമയത്ത് വളരെയധികം ശൈത്യം കൂടുതലായിരിക്കും. സോ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന എയറിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ പറഞ്ഞമാതിരി അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പറഞ്ഞമാതിരി ഒരു ഹീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എയറിനെ നമുക്ക് റൂമിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ അവിടെയൊക്കെ ഭയങ്കര ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും, അതായത് വളരെ കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു ഹീറ്റിനെ നമുക്ക് വലിച്ചെടുക്കണം.
സോ ബേസിക്കലി ഇവിടെ ഒരു ഹീറ്റിന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. സോ രണ്ട് കേസസിലും ഇവിടെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് നടക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഹീറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് ഹീറ്റിനെ എടുക്കുകയാണ് ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നത്. സോ there will be a heat transfer is occurred. So that is deal with the heating, ventilation and air conditioning എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഹീറ്റിംഗ്, വെന്റിലേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ട്, അതായത് ദിസ് എ വെരി ബിഗ് ആൻഡ് വെരി വാസ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷേ ഇതിന്റെ ഒരു ചെറിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, ഓട്ടോമൊബൈൽ. സോ HVACന്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാറുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമൊബൈൽസിൽ നമ്മൾ HVAC, അതായത് ഹീറ്റിംഗ്, വെന്റിലേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാറുകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു നോബ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ നോബ് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചൂട് കാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തണുത്ത കാറ്റ് കിട്ടുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ ചൂട് കാറ്റും തണുത്ത കാറ്റും നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ ആ ചൂട് കാറ്റിനും തണുത്ത കാറ്റിനും ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നമുക്ക് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ നോബ് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തണുപ്പാണെങ്കിൽ തണുപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് ആണെങ്കിൽ ചൂട്. അപ്പം പക്ഷെ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കാറിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു വെന്റിലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. സോ ആ വെന്റിലേഷൻ പോർട്ടിലൂടെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ഒരു കാറുകൾ ആ ഒരു വെന്റിലേഷൻ പോർട്ടിലൂടെ നമുക്ക് ഹോട്ട് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള എയറിനെ നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാം. സോ അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഹീറ്റിംഗ്, വെന്റിലേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ്. സോ നൗ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനർജി ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് മീൻ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ സാധാരണയായിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു എനർജി ഉണ്ടായിരിക്കും. ഏതൊരു വസ്തുവിന്റെ ഒരു ഹീറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൾഡോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് എനർജി ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ആ എനർജിന്റെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫറിങ് ആണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ എനർജി കൂടും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഹയർ ഫോം എനർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ലോവർ സൈഡിലേക്ക് പോകാനുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കമ്പിയിൽ ഒരു സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചൂട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ചൂടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ചൂട് അവിടെ തന്നെ സ്റ്റേ ചെയ്യില്ല. ആ ചൂട് എന്ത് ചെയ്യും, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ആ കമ്പിയുടെ മറ്റു വശങ്ങളിലേക്ക് അത് വ്യാപിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മളൊരു നല്ലൊരു ഫാൻ കാറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ചൂട് അവിടെ പുറത്തും. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചായ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി കപ്പെടുത്ത് മേശപ്പുറത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ചായന്റെ ചൂട് അവിടെ തന്നെ ഫുൾ ടൈം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അതെന്ത് ചെയ്യും, അതിലുള്ള ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുകയാണ് ആക്ച്വലി. സോ അവിടെ എനർജി ഒരിക്കലും ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ സ്റ്റേ ചെയ്യില്ല, ഇറ്റ് വിൽ ട്രാൻസ്ഫർ. ഓക്കെ, സോ എനർജി ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഹീറ്റിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. സോ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഇസ് എ എനർജി ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ്, and we can identify that whether it is because of the temperature difference. ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് അതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, സോ if the heat is more അല്ലെങ്കിൽ the energy is more, then we can say that there is a temperature is more, or if the heat is less or the temperature is less, then we can say that there is a temperature less. Okay, now heat transfer സാധാരണഗതിയായിട്ട് നമുക്ക് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് എടുക്കുന്നത്, ആക്ച്വലി ഒരു ബോഡിയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടാവുന്നത്. So heat transfer takes place whenever there is a temperature gradient. Okay, അവിടെ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് within a system or whenever two systems at different temperatures are brought into a thermal contact. Okay, സോ രണ്ട് സിസ്റ്റംസോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലായിരിക്കും രണ്ട് സിസ്റ്റം തമ്മിൽ ഒരു കോണ്ടാക്ട് വരുന്ന സമയത്താണ് അവിടെ ഒരു തെർമൽ കോണ്ടാക്ട് വരുന്ന സമയത്താണ് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയന്റ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ തനിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി രണ്ട് സിസ്റ്റം തമ്മിൽ ഒരു കോണ്ടാക്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ്, ആ ഒരു രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, അവിടെ ഒരു ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ചായന്റെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു കപ്പിൽ നിറച്ചും ചായ ഉണ്ട്. ആ ഒരു സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് എന്ന് വിചാരിച്ചു, നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ്സിൽ നിറച്ചും ചായ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക, സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്കറിയാം ആ ഒരു ലിക്വിഡ്, അതായത് നമ്മളെ ഒരു ടീ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ടെമ്പറേച്ചർ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും അല്ലെ. സോ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ, ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സേ ഒരു 50 or 60 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ 60 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള ഒരു ചായയിൽ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ആ ഒരു ഫ്ലൂയിലുള്ള ആദ്യത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ അത് എവിടേക്കാണ് ഫസ്റ്റ് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത്, അതിന്റെ ഔട്ട്സൈഡ് ബോഡി, അതായത് നമ്മൾ ആ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. സോ ഗ്ലാസ് തൊട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ നല്ല ചൂടായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദെൻ അത് ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ എവിടെ പോകുന്നു, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടക്റ്റഡ് വിത്ത് അനദർ മീഡിയം. ഓക്കെ, സോ അവിടെ ഒരു കൺവെക്ഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് ആക്ച്വലി. സോ അവിടെ പുറത്ത് സൈഡിലുള്ളത് എന്തായിരിക്കും, എയർ ആണ്. അതുകൂടാതെ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ബോഡിയിലുള്ള, അതായത് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ചായ അല്ലെങ്കിൽ ടീന്റെ മുകളിൽ എന്തായിരിക്കും അവിടെ ഒരു എയർ ആയിട്ട് ആ ഒരു വേറൊരു മീഡിയം ആയിട്ട് ടച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് ആക്ച്വലി. സോ അവിടെ ഒരു കൺവെക്ഷൻ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ ഒരു ഹീറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ ലോവർ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ ലിക്വിഡിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു 60 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ എയറിന് ഉണ്ടാവുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് 30 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും. 30 or 40, മാക്സിമം ഒരു 30 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചറിൽ ആ റേഞ്ചിലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. 25-30 ഡിഗ്രിയിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് എയറിന് ഉണ്ടാവുന്നത്. സോ ആ ഒരു 25 ഡിഗ്രിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ ഒരു എയറിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ടെമ്പറേച്ചർ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നു.
സോ അങ്ങനെയാണ് ചായക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി തണുത്ത് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് തണുത്ത് പോകുന്നത്. സോ അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി രണ്ട് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് അല്ലെ. സോ there is two systems, two different systems ആണ്. ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയർ ആണ്, രണ്ടാമത്തത് മീഡിയം എന്താണ്, ചായയുടെ ടീ എന്നുള്ള വരുന്ന ഒരു ഫ്ലൂയിഡിന്റെ മിക്സിംഗ് ആണ്. സോ ഈ രണ്ട് ഫ്ലൂയിഡ്സുകൾ തമ്മിൽ ഒരു കോണ്ടാക്ട് വരുന്ന സമയത്ത്, ഒരു തെർമൽ കോണ്ടാക്ട് വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അവിടെ ഒരു എനർജി ട്രാൻസിറ്റ് നടക്കുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നു. സോ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയന്റ് ഉണ്ടാകുന്നു. ഓക്കെ, ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയന്റ്, ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട്. സോ ദർ വിൽ ബി ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുന്ന. ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഒരു ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ടേക്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് നമുക്ക് പറയുന്ന എന്താണ്, എനർജി ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി മെഷേർഡ് ഓർ ഒബ്സർവ് ഡയറക്ട്ലി. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത്ര കിലോ വാട്ട് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര കിലോ ജൂൾസ് ആണ് എനർജി എന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് we can identify, we can calculate the amount of the heat or the values, okay, by some like observation അല്ലെങ്കിൽ some measurement ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. Since heat involves heat transfer involves the transfer or the conversion of the energy, all the heat transfer process must be obey the first and second laws of the thermodynamics. I hope you all know about the first and second laws of the thermodynamics. Now ജനറലി നമുക്ക് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എടുക്കുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പിലാണ്, അതായത് ഈ മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് മോഡ്സിലാണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത്. ഒന്ന് കണ്ടക്ഷൻ, രണ്ടാമത്തെ കൺവെക്ഷൻ, മൂന്നാമത്തെ റേഡിയേഷൻ. So most of the engineering problems and heat transfer takes place by the more than one mode simultaneously. Okay. So ഒരു മോഡ് മാത്രമായിട്ട് എടുക്കത്തില്ല, പക്ഷെ ഒന്നോ അതിലധികമോ മോഡുകളിൽ ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ കണ്ടക്ഷൻ ആൻഡ് കൺവെക്ഷൻ നടക്കും, ചിലപ്പോൾ കൺവെക്ഷൻ ആൻഡ് റേഡിയേഷൻ നടക്കും, ചിലപ്പോൾ കണ്ടക്ഷൻ കൺവെക്ഷൻ റേഡിയേഷൻ നടക്കും. ഓക്കെ. സോ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ കേസ് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഇതിനെ റിലേറ്റഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ. Right. Now let us tell you about the or each heat transfer system. So first one is the conduction heat transfer actually. So conduction heat transfer എന്ന് പറയുന്നത് which takes place whenever a temperature gradient exists in a stationary medium. So ഒരു സ്റ്റേഷനറി മീഡിയത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയന്റ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ഷൻ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദ ബേസിക് മോഡ് ഓഫ് ദി ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആസ് യു നോ. ബട്ട് എന്താ പറയുക, ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ലെവലിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കണ്ടക്ഷൻ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? There is an elastic impact of the molecules of the fluid, okay, due to the molecular vibration and rotation about their lattice position and due to the free electron migration in solids. ഇപ്പോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലുള്ള ഫിസിക്സിൽ നോക്കേണ്ടി വരും. അതായത് ലാറ്റിസ് പൊസിഷൻ. സോ എവറി മാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എവറി ഒബ്ജക്ട് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സം മോളിക്യൂൾസ് ആൻഡ് അതിലും കൂടെ കുറച്ചുകൂടെ താഴോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ്റംസ് ആൻഡ് അങ്ങനെയുള്ള പൊസിഷനിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സോ അതിന് ഓരോ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ഉണ്ട്, അതായത് ലാറ്റിസ് പൊസിഷൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ BCCCE എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് അതിന്റെ ഒരു മോളിക്കുലർ എടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ബോർഡിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റിന് ഒരു മോളിക്കുലർ ലെവലിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു 5 മോളിക്യൂൾസ്, ഒരു 10 മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ മോളിക്യൂൾസിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഹീറ്റ് എനർജി കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അതിന് വൈബ്രേഷൻ ചെയ്യും. സോ ആ വൈബ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേഷന്റെ എഫക്ട് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അത് അതിന്റെ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് മാറാണ്. സോ അവിടെ ഈ ഏതൊരു മൂലകം അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിലും അതിന് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും. സോ ഈ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് മാറുന്ന സമയത്ത് ഈ വൈബ്രേഷന്റെ എനർജിനെ കൊണ്ട് ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് മാറുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ദി എനർജി ടേക്സ് പ്ലേസ്. ഓക്കെ. സോ അവിടെ ഒരു എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത്. സോ എങ്ങനെയാണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആക്ച്വലി നടക്കുന്നത്? ഇൻ ദ കേസസ് ഓഫ് കണ്ടക്ഷൻ, അതായത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി vibration, okay, because of the molecular vibration and rotation, and there is it changes, okay, so the free electron changes their positions and lattice positions, and in the case of solids case ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. സോ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അതിന്റെ പൊസിഷൻസ് മാറുന്നു. അങ്ങനെ പൊസിഷൻ മാറുന്ന സമയത്ത് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? യെസ്, അവിടെ പൊസിഷൻ മാറുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു എനർജിയിൽ അത് ട്രാൻസിറ്റ് നടക്കുന്നു. ഓക്കെ. Like in the case of ഫ്ലൂയിഡ്സിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി അവിടെ ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് ഇമ്പാക്ട് ആണ് ആക്ച്വലി നടക്കുന്നത്, ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് ഇമ്പാക്ട്. ഓക്കെ. സോ ഇതാണ് ആക്ച്വലി ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് നമുക്ക് പറയുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഏതാണ്? ഫോറിയർ ലോ ആണ് ആക്ച്വലി നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. So for the heat transfer in the conduction case we are using a Fourier law.
So the empirical statement for this heat conduction, the Fourier law of heat conduction, is given by so Qx actually. Okay, so Qx is the rate of heat transfer by the conduction in x direction. That is dt by dx is the temperature gradient in x direction, and A is the cross-sectional area of the normal to the x direction, and K is the proportionality constant, and it is a property of the conduction medium and is called the thermal conductivity. Okay, so ഇതിന്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് minus KA dt by dx actually. Okay, minus KA dt by dx. Okay, so എന്താണ് ഫോർമുല? കണ്ടക്ഷൻ ഫോറിയർ ലോന്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Q is equal to minus KA dt by dx. Okay, okay, right. കെ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്താണ്? ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ കെ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത്. അതായത് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ തെർമൽ കണ്ടക്ഷൻ മീഡിയം ആക്ച്വലി. സോ ഏത് മീഡിയത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ആ മീഡിയത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അതിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി, ആ ഒരു മീഡിയത്തിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ദ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി. And dt by dx, as you know, there is a temperature gradient in x direction. So heat flow ചെയ്യുന്ന direction ആണ് x direction. So ആ x direction ഉണ്ടാവുന്ന temperature gradient ആണ്. Gradient എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? രണ്ട് ഡിഫറൻസ് ആണ് ആക്ച്വലി. അതായത് ടി എന്ന് പറയുന്നത് dt എന്ന് പറയുന്നത് T2 minus T1 അല്ലെങ്കിൽ T1 minus T2 എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രേഡിയന്റ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ പറയുന്നത്. Now the negative sign minus Ka into dt by dx എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി it's a sign in the above equation is a sequence of the second law of thermodynamics. It says that the spontaneous process of heat must be always flow from a higher temperature to a lower temperature. Okay, so dt by dx must be negative. Okay, സാധാരണയായിട്ട് നമുക്കറിയാം dt by dx എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു നെഗറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം dt by dx എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. കാരണം T1 minus T2 ആണ്. T1 എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും? ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ. T2 എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും? ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ. സോ 20 ഡിഗ്രി മുതൽ 30, 40, 50 ഡിഗ്രിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ പോകുന്നത് അല്ലേ? സോ അവിടെ എന്തായിരിക്കും? നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ T1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 20 ഡിഗ്രി, T2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയായി? 40 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, സോ 20 മൈനസ് 40 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് 40 ആയി. സോ ആ ഒരു മൈനസ് മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ മൈനസ് സൈൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് there actually. Okay, now we are going for right. So heat and ventilation, air conditioning, conductivity materials നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? സാധാരണയായിട്ട് കണ്ടക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് കോപ്പർ, ഗോൾഡ്, അലൂമിനിയം. സോ ഈ മെറ്റീരിയൽസിനൊക്കെ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. എത്രയാണ്? 399 ആണ് ഫോർ കോപ്പറിന്റെ കേസിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഗോൾഡിന്റെ കേസിലാണ് 370, അലൂമിനിയത്തിന്റെ കേസാണ് 237, അതുപോലെ തന്നെ അയണിന്റെ കേസിലാണ് 80.2, and carbon steel case ആണ് 43, അങ്ങനെ എക്സെട്ര ഓരോന്നിനും. സോ ഇവിടെ കാണാം എയറിന്റെ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന വളരെ കുറവാണ്, 0.026 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ വാട്ട്സ് പെർ മീറ്റർ കെൽവിൻ ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. Now നമുക്ക് ജനറൽ ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഫോറിയർ ലോസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാം. അതായത് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ്. ഓക്കെ, എത്ര ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടന്നു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി നീഡ്സ് ഇൻ ദ സ്പേഷ്യൽ വേരിയേഷൻ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ. സോ ബട്ട് ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ, സോ ദ ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തെർമോഡൈനാമിക്സിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെയാണ്. So that and the Fourier law of an elemental control volume of the conducting medium. So in a rectangular coordinates നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ the general heat conduction equation for a conducting media with a constant thermophysical properties is given by 1 by alpha dou by dou t by dou tau bracket which is equal to dou square t by dou x square plus dou square t by dou y square plus dou square t by dou z square all plus cube g by k. So നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പറയാം ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു k by rho Cp. So ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർട്ടി കാണാം. ഓക്കെ, ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ മീഡിയ ഈസ് കോൾഡ് തെർമൽ ഡിഫ്യൂസിവിറ്റി. അതിനെ നമ്മൾ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത്, ഡിഫ്യൂസിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ,
Now QG എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇറ്റ് ഇസ് എ റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ജനറേഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു കൺട്രോൾ വോളിയം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ടാവുന്ന എത്ര ഹീറ്റ് ജനറേഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം, ആ ഒരു വോളിയത്തിനകത്ത് എത്ര ഹീറ്റ് ജനറേഷൻ നടക്കുന്നു, അതാണ് QG എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് T, as you know, is a time actually. Okay, now convection heat transfer ആണ്. I hope